Yeah, hello, good morning, everyone. So, today, this session is again, we'll try to practically implement the functions in developing a software. So, last session, we have seen a small example where we try to generate a sentence program. Okay, so sentence generator program. So, where the sentence generator program basically it will generate the sentences whenever the program is designed in such a way that it will ask you to enter the number of sentences that you want to generate. Okay, so once you give some certain number, 4 or 5 or 6, it will generate those numbers, those number of sentences and display on the screen. Okay, so that is what the basically a sentence generator program, and we have gone through and we have concentrated on how the program is designed. Okay, and what are the role of functions in developing that program. Okay, so basically we are learning about the role of functions in generating these kind of programs. That is what the basic intention of doing all these programs. Okay, it's not like that the logic or uh, the problem statement that we are learning, it is not so important, but the thing is what are the role of these functions. Okay, so how can we develop a program with the help of functions so that it can be effectively used. Okay, that is what the basic intent of learning these functions concept. Okay, basically we are learning functions concept, right? So hope we are not out of the line. Okay, so these functions they can be used they can be used effectively in our program so that any kind of program can be developed. Okay, so that's what the basic intention of explaining all these practical oriented programs. Okay, so in this way we have covered in the last class the sentence generator program. Okay, so hope you understood that program. Next, in the same way, we try to learn about a different program which is called as one second, which is called as non-directive psychotherapy. Okay, so this is a doctor's program. This is called as a doctor's program. You just understand the problem statement. Okay, before understanding the problem statement, what is this non-directive psychotherapy? They have been given a small paragraph here, so try to read this paragraph. In the early 1960s, MIT computer scientist Joseph uh, Weizenbaum, so he developed a famous program called doctor's program. Okay, so what is that program is generally is the doctor in this kind of a therapy is essentially a good listener who responds to patients' statements by rephrasing them or indirectly asking them for the more information. Okay, so basically, in foreign countries, the doctors may be so busy. Okay, while they are in operations or doing some other stuff. Okay, related to their medical field. So when someone comes to him to explain his problem. Okay, so what they'll do is they'll have a computer generated program. So where that computer generated program will try to ask so many questions to the patient and try to record the statements whatever the patient is giving. Okay, so in this way we can reduce the time or we can save the time of a doctor so that when this patient attends to the doctor at that time only that computer generated program uh, will collect all the information regarding the disease that we have or that regarding the problem of that patient. Okay, so once the doctor go through all that particular details that has been given by the patient, and he will suggest the medication immediately. Okay, so this is what the basic thing. Nowadays now also we have so many advanced softwares in the medical field so that they can save the time of the doctors. Okay, because the doctors might be so busy, so they'll be they will be addressing the patients with effectiveness. um,
these kind of computer generated programs will try to save the time of the doctors. ఓకే. సో బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ పేషెంట్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తాన్ని కూడా అడిగి తెలుసుకుంటుంది. ఓకే. ఏముంటుంది, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది, మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. అండ్ అదొకటి. తర్వాత సైకలాజికల్గా సపోజ్ ఏదన్నా ఎవరైనా వచ్చారు సైకలాజికల్ పేషెంట్స్, లైక్ సార్ నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు నిద్ర పడట్లేదు సపోజ్, ఇలాంటి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఇస్తారనమాట. సో ఇక్కడ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. పేషెంట్స్ని ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది, రాత్రిపూట ఎప్పుడు ఏ టైంలో నిద్రపోతారు, తర్వాత మీరు ఏం పని చేస్తూ ఉంటారు, ఆ పనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏంటి. సో ఆల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది, రికార్డ్ చేసుకుంటుంది. రికార్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ డేటా మొత్తం కూడా డాక్టర్కి డైరెక్ట్గా మనం పంపిస్తాము. సో డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు అంటే డైరెక్ట్గా తను ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ చూసి, ఓకే సో దిస్ పర్సన్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, సో దాట్స్ వై హీస్ గెటింగ్ సమ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని చెప్పి అతనికి మెడికేషన్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే. సో బేసికల్లీ ఇది సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అనమాట. అంటే నిద్ర పట్టకపోవడం, లేకపోతే పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడటము, లేకపోతే ఓవర్ యాంగ్జైటీ ఉండడము. ఓకే. సో మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఇవి. మెంటల్ అంటే మెంటల్ ఇల్నెస్ అంటారు వీటిని. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. సైకలాజికల్ డాక్టర్స్ ఈ రోజుల్లో దే హ్యావ్ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్, whereas because people are so much of in stress, okay, while they are doing their work, or so many kind of problems that comes in the people's life. సో సైకలాజికల్గా వాళ్ళు చాలా డిప్రెస్ అయిపోవడము, ఓకే, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో కాబట్టి ఈ డాక్టర్స్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది. మరి డాక్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతి పేషెంట్కి వచ్చి ప్రతిదీ కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటి అనేది విని, ఓకే, ఇవన్నీ చేయడం అంటే చాలా కష్టం. సో దే హ్యావ్ బిన్ డిజైన్డ్ ఏ కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ విల్ ఆస్క్ యూ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. Computer will not suggest any medication, okay, because it's not a good thing. Only doctors will suggest the medication, but the computer will try to pose you, and the program will try to pose you so many questions. Okay. So these questions will be answered by the patient. Okay. So then all these questions will be summarized to డాక్టర్ దగ్గరికి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఒక సమ్మరైజ్డ్ ఫార్మాట్లో అతనికి వెళ్తాయి అనమాట. సో హిల్ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు దట్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ హ్యాస్ బిన్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అగైన్ హీ విల్ ఆస్క్ యూ సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ టు ద పేషెంట్, దెన్ హీ విల్ ట్రై టు సజెస్ట్ ద సొల్యూషన్. ఓకే. మెడికేషన్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద బేసిక్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే. అలాంటిది ఒక ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి మనకి ఎటువంటి థింగ్స్ కావాలనేది ఈ యొక్క స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో టు జనరేట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్, సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో. ఓకే. అండ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అడ్రస్ చేయడానికి ఇది ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది, విచ్ విల్ యూజ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. Okay. Basically this uses the concept of functions, and then this program will be designed. Okay. So hope you understood the program. Okay. Now, so what is the program is, a computer generated program will try to ask so many questions. First of all, కూర్చోగానే అది ఏమడుగుతుంది, హాయ్, హౌ ఆర్ యూ, ఇస్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ వెల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఓకే. సో గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ. దెన్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి అడుగుతుంది. Then problem చెప్పిన తర్వాత then it will try to pose you so many other questions also. Okay. So like that. Okay. So this is the non-directive psychotherapy అంటారు ఈ ప్రోగ్రామ్ని. సో విల్ సీ దట్ వాట్ ఈస్ ఇట్. ఓకే. సో ప్రోగ్రామ్ ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ అనాలిసిస్ చూడండి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సపోజ్ దే హ్యావ్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కంప్యూటర్ ఆస్క్ యూ టు గుడ్ మార్నింగ్, ఐ హోప్ యు ఆర్ వెల్ టుడే, వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ. ఓకే. సో ద కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఆస్క్స్ యూ, and you will you will tell the program that okay. So once the question has been asked by the computer, so the patient responds in this way, my mother and I don't get along. Okay. So my mother and I don't get along. So this is a statement that has been given by the patient. Okay. Then the computer again asks you, why do you say that your mother and you don't get along.
ఓకే, మీకు ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది అని చెప్పి మళ్ళీ కంప్యూటర్ క్వశ్చన్ వేసింది. ఓకే, దెన్ ద పేషెంట్ రిప్లైస్ దట్ షీ ఆల్వేస్ ఫేవర్స్ మై సిస్టర్. Okay, so what the patient has told, he said that okay, she always supports my sister, so that's why I'm not get along with my mother easily. Okay, then the computer again asks you that you seem to think that she always favors your sister. ఓకే, అంటే మళ్ళీ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే అడిగిన పేషెంట్ చెప్పిన ఆన్సర్నే మళ్ళీ ఇంకొంచెం మాడిఫై చేసి, అంటే ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది నీకు అని చెప్పి ఇలా చేస్తుంది. అప్పుడేంటి, ద పేషెంట్ విల్ మోర్ గివ్ ద డీటెయిల్స్, అంటే ఇలా ఇలా చేస్తుంది, ఇలా చేస్తుంది, అందుకే నాకు అలా అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ చెప్తా ఉంటాడు అనమాట. సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ వేసింది కంప్యూటర్, మై డాడ్ అండ్ ఐ గెట్ అలాంగ్. ఓకే, సారీ, పేషెంట్ మళ్ళీ చెప్పాడు, మై డాడ్ అండ్ ఐ గెట్ అలాంగ్ ఫైన్, సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ మై డాడ్. ఓకే, సో దెన్ ద కంప్యూటర్ అగైన్ ఆస్క్ యూ, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై యువర్ డాడ్ అండ్ యూ గెట్ అలాంగ్. నీకు ఇలా ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది, నువ్వు మీ ఫాదర్ మంచిగా ఉంటారు అని చెప్పి అంటే, then the patient replies that he helps me with my homework. Okay, so what is also patient what type of patient he is this, ఎవరైతే తనకి వర్క్లో హెల్ప్ చేస్తారో, హోంవర్క్లో చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తారో వాళ్ళు మంచోళ్ళు అన్నట్టుగా పేషెంట్ యొక్క సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ అనమాట. ఓకే, దెన్ అగైన్ కంప్యూటర్ ఆస్క్ యూ, ప్లీజ్ టెల్ మీ మోర్. ఓకే, ఇంకా చెప్పండి వీటి గురించి. ఓకే, వై యూ సెడ్ దట్ లైక్ దట్. ఓకే, సో వై యూ ఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ ఇన్ దిస్ వే. సో కెన్ యూ టెల్ మీ can you tell me some more examples that which supports you this statement. Okay, so ila conversation jarugutu ఉంటుంది అనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ దెన్ ద పేషెంట్ ఫీల్స్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ అనుకున్నప్పుడు ఈ సెట్ క్విట్. ఓకే, దెన్ ప్రోగ్రామ్ విల్ గివ్స్ యూ మెసేజ్ సే ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆటోబోట్స్ అంటారు వీటిని. ఓకే, ఒక స్మాల్ program, like you may see this kind of things in so many examples, like nowadays so many softwares comes with an artificial intelligence program. Okay, so this artificial intelligence program will try to give you so many solutions online. Okay na? Suppose you are using a bank application, so you might be facing some difficulty while using that bank application. So no need to call the customer care, you have an bot. Okay, so that bot will answers you so many questions. ఓకే, బాట్ అంటే ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ ప్రోగ్రామ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏంటి ప్రాబ్లం అని చెప్పి అడుగుతుంది, క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. సో వన్స్ యూ టైప్ ద క్వశ్చన్, దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ఆన్సర్. ఓకేనా, సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్ ఆన్సర్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. Okay, so thereby we can save the time of a customer and the customer care executives also. ఎందుకంటే when we call for the customer care for each and every small problem, they might be so busy. Okay, so you may get like you may not be get connected to that call. Okay, so ఏం చెప్తుంది అప్పుడప్పుడు, all the customer care executives are busy, so you may wait for some time. So these kind of answers you will get. So instead of doing this, there is a bot program. Okay, దాన్ని బాట్ అంటారు. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది, వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ వైల్ యూజింగ్ దిస్ అప్లికేషన్. ఓకే, దాన్ అది ఇలా చేయండి అని చెప్పి సజెషన్స్ ఇస్తుంది అనమాట. అంటే ఏంటి, అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ జనరేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది యూజ్ చేసి ఇప్పుడు చాలా సో మెనీ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ దే హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ దిస్ బాట్స్. ఓకే, సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి ఇది. ఓకేనా, సో ఇట్ బిల్డ్స్ ఏ గుడ్ కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ ఏ పేషెంట్ అండ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. Okay, then the doctor will see all these particular conversation and he will come to the conclusion, okay, this is what the customer is this is what the patient is facing a problem, so now we have to suggest this kind of solution for him అని చెప్పి అతను ఒక ఐడియాకి వస్తాడు అనమాట. అంటే వితౌట్ సీయింగ్ ద పేషెంట్, without seeing the patient only, the doctors will come to some type of conclusion or some type of understanding what the problem of that patient is. Okay, once the patient comes directly, then they ask so many other questions, so that they'll give a good medication for the patient. అర్థమైందమ్మా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఆటోబాట్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు వీటిని.
ఓకే, విచ్ మేక్స్ యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, మనం ఇక్కడ అంత డీప్గా వెళ్ళము, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో కలిపి చేసి అంత డీప్గా వెళ్ళం కానీ, బట్ ఒక చిన్న కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది ఏంటనేది చూస్తాము. రైట్, నెక్స్ట్. సో ద డిజైన్, హౌ ద డిజైన్ ఈజ్. ఓకే, నా ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ప్రోగ్రామ్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలంటే బేసిక్ క్వశ్చన్స్, అంటే హౌ యూ డూయింగ్, వాట్ దట్ మీన్స్ how you are doing well today. ఓకే, సో వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ముందుగానే గెస్ట్ చేసుకొని ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం. వాటిని ఏమంటారు అంటే హెడ్జెస్ అండ్ క్వాలిఫైయర్స్ అంటాము. సో 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం తీసుకుంటాము, హెడ్జెస్ అండ్ క్వాలిఫైయర్స్. ఇవి 2 డేటా సెట్స్ అనమాట. లైక్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్, సెంటెన్స్ జనరేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, ఆర్టికల్స్, నౌన్స్, ప్రపోజిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ముందుగానే తీసుకున్నాం కదా. ఓకే, సో అలాగే ఇక్కడ హెడ్జెస్, క్వాలిఫైయర్స్ అని చెప్పి 2 ఉంటాయి. హెడ్జెస్, క్వాలిఫైయర్స్ని ముందుగానే మనం, అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద కస్టమర్ అండ్ కస్టమర్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది అనే దాన్ని బట్టి మళ్ళీ మీరు క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి అడగాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ముందుగానే రాసుకొని పెట్టుకుంటాం అనమాట. తర్వాత ఎప్పుడైతే ఐ అని వచ్చిందో ప్రోగ్రాంలో, మనం దాన్ని యూతో రీప్లేస్ చేస్తాము. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, see here, my mother and I don't get along అని చెప్పుంది. సో ఇక్కడ మనం కంప్యూటర్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతుంది, వై డూ యూ సే దాట్ యువర్ మదర్ అండ్ యూ. ఓకే, మై మదర్ అండ్ ఐ అన్నాడు. ఇక్కడ యువర్, మై బదులు యువర్, ఐ బదులు యూ. ఓకే, సో మై బదులు యువర్ వాడుతున్నాము, ఐ బదులు యూ వాడుతున్నాము. మై మదర్ అండ్ ఐ డోంట్ గెట్ అలాంగ్ అన్నాడు. సో అప్పుడు మన క్వశ్చన్, కంప్యూటర్ క్వశ్చన్ అడిగింది, ఎందుకు నీకు అలా అనిపిస్తుంది దట్ యువర్ మదర్ అండ్ యూ డోంట్ గెట్ అలాంగ్. సో మై విల్ బి రీప్లేస్డ్ బై యువర్ అండ్ ఐ విల్ బి రీప్లేస్డ్ బై యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ద బేసిక్ థింగ్ ఇస్. సో ఈ రీప్లేస్మెంట్స్ అనేవి జరగాలన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చూసుకొని ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయాలి. వీటిని ఏమంటారంటే రీప్లేస్మెంట్స్ అంటారు, రీప్లేస్మెంట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రూపంలో మీకు చూపిస్తాను, ఎలా రాస్తున్నాడు అసలు. ఇదంతా రావడానికి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా డెవలప్ చేస్తున్నారు అనేది ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం చూస్తాం అనమాట, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అగైన్. ఓకే, సో ద బేసిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనమ్మా. నా సో అదొకటి యూజ్ చేసుకుంటాము. సో దట్ ఈస్ వాట్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ రాయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేయాలి, ద బెస్ట్ డేటా టైప్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఈజ్ టు హోల్డ్ దీస్ కొరిలేషన్స్ ఈజ్ డిక్షనరీస్. ఇవన్నీ కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ని వాడాలంట, డిక్షనరీస్ అనే డేటా స్ట్రక్చర్స్ని వాడితే సరిపోతుందంట. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద బేసిక్ డిజైన్ ఈజ్. ఓకే, సో డేటా సెట్స్ని తీసుకోవాలి కదా, హెడ్జెస్, క్వాలిఫైయర్స్, వాటిని మనం ట్యూపుల్స్ని వాడుకుంటాము. ట్యూపుల్స్ అనే డేటా సెట్ని వాడుకుంటాము, అలాగే డిక్షనరీ అనే డేటా స్ట్రక్చర్స్ని వాడుకుంటాము. ఈ 2 వాడుకొని మనం ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేస్తాము. రైట్, నెక్స్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ద మెయిన్ ఫంక్షన్. అంటే ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఫస్ట్ ఏం రావాలి, అవుట్పుట్ ఏ గ్రీటింగ్ టు ద పేషెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రీటింగ్ మెసేజ్ రావాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్, రైట్. గుడ్ మార్నింగ్, ఐ హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెల్. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ వెల్ టుడే, వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ. ఇదే కదా ఫస్ట్ రావాల్సింది. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ కొత్త పేషెంట్తో కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి, ద కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ టు గ్రీట్ ద పేషెంట్. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్, ఆర్ యూ వెల్ టుడే. ఓకే, ఆర్ యూ డూయింగ్ వెల్ టుడే. ఓకే, హ్యావ్ హ్యాడ్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. సో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ టుడే, హౌ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ టుడే. ఇలాంటివి కదా క్వశ్చన్స్ అడగాల్సింది. ఓకే, సో అలాగా ఫస్ట్ గ్రీటింగ్ మెసేజ్ రావాలి. రైట్, ఓకే, గ్రీటింగ్ మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత వైల్ ట్రూ. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాంప్ట్ ఫర్ అన్ ఇన్పుట్ ఎ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్. కస్టమర్ చెప్తాడు నీకు ఏమని, వాడేదో హౌ హీఈస్ ఫీలింగ్ అనేది చెప్తాడు. సో ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ టుడే, సో ఐ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ టుడే. ఓకే, మై మదర్ స్కోల్డ్స్ మీ ఎవ్రీ డే, ఆర్ మై ఫాదర్ స్కోల్డ్స్ మీ ఎవ్రీ డే. ఓకే, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వై దీస్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. ఇలాంటి ఏదో ఒకటి క్వశ్చన్ వాడు చెప్తాడనమాట కంప్యూటర్కి. దెన్ ఇలా కాన్వర్జేషన్ బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పటిదాకా, ఇది ట్రూ అయ్యేదాకా కాన్వర్జేషన్ బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ ద కస్టమర్ ఫీల్స్ దట్, అంటే ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఫీల్స్ దట్ ఓకే ఎనఫ్, ఇంకా చాలు అనుకున్నప్పుడు వాడు ఏం చెప్తాడు, క్విట్ అని చెప్తాడు. ఓకే, క్విట్ అని చెప్తాడు. క్విట్ అనగానే బ్రేక్ అయిపోవాలి. అంటే క్విట్ అనే రాగానే
కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అవ్వాలా? స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. కాన్వర్జేషన్ అక్కడితో ఆగిపోవాలి. whenever the patient says quit, then that is the end of the conversation. The computer should not again ask the other question. మళ్ళీ కంప్యూటర్ వేరే క్వశ్చన్ అడగకూడదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు గెట్ ఎ గ్రీటింగ్ మెసేజ్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ద patient will address you, the patient will enter some string. Then until this is true, the conversation is building. Then the patient says quit. If the patient says quit, then we should stop asking the questions. Okay na? So this is the program anamata. So once that patient is done with it, we call for the another patient. Okay, other patient anamata. So వాడికి మనం రిప్లై ఇవ్వాలి. అలాగా ఈ రిప్లై క్వశ్చన్స్ if at all the patient types quit statement, then we have to stop the conversation. That is what the program has to be developed. Okay, next, design. So first of all, we need to collect the data pool. Data pool means what? Hedges, qualifiers and replacements. ఏమేమి ఉంటాయి సార్ ఈ హెడ్జెస్, క్వాలిఫైయర్స్, రీప్లేస్మెంట్స్లో నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ మనం చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ హెడ్జెస్, క్వాలిఫైయర్స్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. అంటే హెడ్జెస్ అంటే ఏంటి? ఓకే, గ్రీటింగ్స్ స్టేట్మెంట్స్, తర్వాత హౌ యూర్ డూయింగ్ టుడే, ఓకే, ఆర్ యూ ఫీలింగ్ వెల్ టుడే, ఓకే. సో ఇలాంటి మంచి విషయాలన్నీ కూడా హెడ్జెస్లో పెడతాం. క్వాలిఫైయర్స్ ఇవి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్. తర్వాత రీప్లేస్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఐ ప్లేస్లో యూ, మై ప్లేస్లో యువర్, ఓకే, ఇలాంటివన్నీ కూడా, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఓకే. వీటిని ఈ రీప్లేస్మెంట్స్నే చేంజ్ పర్సన్ అంటారు. చేంజ్ పర్సన్ అంటే ఏంటి? ఐ ఉన్న ప్లేస్లో యూ వాడాలి, అంటే పర్సన్ చేంజ్ చేయడం, అంతే కదా. ఇప్పుడు మై అని ఉంది, మై అంటే ఇక్కడ యువర్ అని చెప్పి వాడాము, ఐ అంటే యూ అని చెప్పి వాడాము. అంటే ఏంటి? ఐ యూ అంటే పర్సన్ని చేంజ్ చేస్తున్నట్టే కదా. ఐ ఆమ్ సేయింగ్ ఐ, యు ఆర్ సేయింగ్ యూ, అంటే నేను నీలాగా మాట్లాడుతున్నాను, అర్థమైందా? సో ఇలాగ మనం పర్సన్ని చేంజ్ చేయడం. సో ఓకే, సో ఆల్ దీస్ కంపైల్స్ రిప్లై. కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క రిప్లై ఏంటి? కస్టమర్ అడిగిన క్వశ్చన్కి ఇవన్నీ ఇక్కడ నుంచి కొన్ని ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో నుంచి కొన్ని డేటా టైప్స్ తీసుకొని, అలాగే చేంజ్ పర్సన్లో ఉన్న కొన్ని డేటా టైప్స్ తీసుకొని రిప్లై మెసేజ్ని నేను ఫామ్ చేస్తాను. వన్స్ దిస్ రిప్లై మెసేజ్ ఇస్ డన్, దట్ విల్ బి గివెన్ టు ద మెయిన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఆ రిప్లైని కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద ఆ పేషెంట్ దాన్ని చూడగానే ఓకే కంప్యూటర్ నాతో ఇలా మాట్లాడుతుంది అని చెప్పి మళ్ళీ వాడు ఇంకో క్వశ్చన్ వాడు టైప్ చేస్తాడు. అర్థమైందా? సో ఇలాగా ప్రోగ్రామ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దిస్. సో how the program is developed in this kind of situation is, first of all we need to collect all the data structures first. ఓకే, దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే హెడ్జెస్, క్వాలిఫైయర్స్, రీప్లేస్మెంట్స్, ఇలాగా 3 రకాల డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి సార్ అనేది నేను ప్రోగ్రామ్ చూడగానే మీకు అర్థం ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత చేంజ్ పర్సన్ ఆటోమేటికలీ డిపెండ్స్ ఆన్ రీప్లేస్మెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. చేంజ్ పర్సన్ అంటే ఐ ప్లేస్లో యూ రావడము, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని మార్చడము. చేంజ్ పర్సన్ అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని మార్చడము. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కలిపి ఒక రిప్లై మెసేజ్ని కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ జనరేట్ చేస్తుంది. వన్స్ రిప్లై మెసేజ్ ఓకే అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం దాన్ని కస్టమర్కి డిస్ప్లే చేయాలి. కస్టమర్కి డిస్ప్లే చేయాలంటే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అది చేయాలన్నమాట, రైట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద బేసిక్ డిజైన్ ఇంక్లూడ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తున్నాం చూడండి. సో హెడ్జెస్ అంటే ఏంటి? 3 రాశాడు ఇందులో హెడ్జెస్. ప్లీజ్ టెల్ మీ మోర్, మెనీ ఆఫ్ మై పేషెంట్స్ టెల్ మీ ద సేమ్ థింగ్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. ఓకేనా? ఇవి హెడ్జెస్ అంటారు. హెడ్జెస్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ కస్టమర్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, నాకు మా మదర్కి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మా మదర్ ఎప్పుడు నన్ను తిడుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి అన్నాడు సపోజ్. ఓకేనా? అప్పుడు కంప్యూటర్ ఏం చెప్తుందంటే, ఓకే చాలామంది పేషెంట్స్ నాకు ఇదే చెప్తుంటారు, ఓకే ప్లీజ్ కంటిన్యూ, ఇంకా చెప్పండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కొన్ని బేసిక్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు కస్టమర్ చెప్పాడు, 2-3 విషయాలు చెప్పిన తర్వాత లేదు నాకు సరిపోదు, మీరు ఇంకా చెప్పండి, ఇంకా మీ లైఫ్లో ఏం జరిగినాయి, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్, మీ మదర్ని మీరు ఎందుకు హేట్ చేస్తున్నారు, ఆర్ మీ ఫాదర్ని మీరు ఎందుకు హేట్ చేస్తున్నారు అనేవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి. ఇంకా ఎక్కువ చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము,
ఇలాంటివి వాడతాము. ప్లీజ్ టెల్ మీ మోర్ అబౌట్ యూ. ఓకే, సో చాలామంది నాకు ఇలానే చెప్తారు పేషెంట్స్. సో ఇంకా చెప్పండి, ఓకే కంటిన్యూ ఇలా మనం ఇలా చెప్తా ఉంటాం కాన్వర్జేషన్. అలాంటివన్నీ కూడా హెడ్జెస్ అని అంటారు. ఓకేనా. తర్వాత క్వాలిఫైయర్స్ అంటే ఏంటి? పేషెంట్ అడిగిన క్వశ్చన్ని మళ్ళీ మనం రీఫ్రేస్ చేసి వాడిని అడుగుతాము. ఓకే, సో సపోజ్ నేను ఇప్పుడు అడిగాను, మీ అండ్ మై ఫ్రెండ్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పి అన్నాను. అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఏమని అడగాలంటే, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్? ఓకే, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా, ఎందుకు మీ ఫ్రెండ్కి మీకు ఎందుకు పడట్లేదు అని చెప్పి మనం క్వశ్చన్ అడుగుతాం కదా. అలాంటివి క్వాలిఫైయర్స్ అంటారు అనమాట. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై? తర్వాత యూ సీమ్ టు థింక్ దట్, అంటే మనం మళ్ళీ రీఫ్రేస్ చేస్తాం క్వశ్చన్. పేషెంట్ అడిగాడు ఏమని, నాకు నా ఫ్రెండ్కి పడట్లేదు అని చెప్పి అడిగాడు. అప్పుడు మనం కంప్యూటర్ ఏమడుగుతుంది, యూ సీమ్ టు థింక్ దట్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ అని చెప్పి అడుగుతాం అనమాట. ఓకే, తర్వాత వై డూ యూ సే దట్, ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నావు నువ్వు? మీ మదరు నీకు ఎందుకు పడట్లేదు అనుకుంటున్నావు, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్కి నీకు ఎందుకు డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయని అనుకుంటున్నావు నువ్వు? ఓకేనా. సో ఇలాగా కంప్యూటర్ విల్ నాట్ సజెస్ట్ ఎనీ సొల్యూషన్. మా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కంప్యూటర్ ఎప్పుడు కూడా మీకు సొల్యూషన్ సజెస్ట్ చేయదు. కంప్యూటర్ మీ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావటానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇదేం ప్రోగ్రామ్, ఇది సైకోథెరపిక్ ప్రోగ్రామ్. అంటే సొల్యూషన్ ఇవ్వాల్సింది ఎవరు? డాక్టర్ ఇవ్వాలి సొల్యూషన్, అంతే కదా. ప్రోగ్రామ్ సొల్యూషన్ ఇవ్వకూడదు, మీకు డాక్టర్ సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు మీకు సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనే దాన్ని డాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి, ఓకే నీకు ఇలా అనిపిస్తుంది కాబట్టి నువ్వు ఇలా ఉన్నావు, ఓకే నీలో కూడా కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి, అన్ని బ్లేమ్స్ మనం ఫ్రెండ్ మీద వేయకూడదు, లేకపోతే మదర్ మీద వేయకూడదు, మనం కూడా కొన్ని విషయాలు వినాలి చెయ్యాలి అని చెప్పి కంప్యూటర్ మిమ్మల్ని సజెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సారీ, డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తాడు. సో డాక్టర్ సజెస్ట్ చేసే ముందు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది, ఎక్కువ విషయాలు పేషెంట్ దగ్గర నుంచి రాబడుతుంది. ఓకే, సో మోర్ అండ్ మోర్ డీటెయిల్స్ పేషెంట్ ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని డాక్టర్కి ఇస్తే డాక్టర్ దాన్ని చదివి సజెస్ట్ చేస్తాడనమాట. ఓకే నువ్వు ఈ పని చేయాలి, రేపు పొద్దున్నే మార్నింగ్ మెడిటేషన్ చేయాలి, లేకపోతే ఇలా చేయాలి అని చెప్పి. ఓకేమా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ నీడ్ టు దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ ట్రై టు అడ్రస్. ఓకేనా. సో ఇవి. తర్వాత రీప్లేస్మెంట్స్ చూడండి. ఐ బదులు యూ రావాలి, మీ బదులు యూ రావాలి, మై బదులు యువర్ రావాలి, వి బదులు యూ రావాలి. ఓకే, సో ఇలా ఐ బదులు యూ, మీ బదులు యూ, మై బదులు యువర్ రావాలంటే ఇవి ఏంటివి? ఇవి డిక్షనరీసే కదా. డిక్షనరీస్ అనే డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇలానే ఉంటాయి కదా. డిక్షనరీస్లో రెండు ఉంటాయి, ఒకటి కీ, రెండోది వాల్యూ. గుర్తొచ్చిందా? డిక్షనరీస్ గురించి మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఒకటి కీ, రెండోది వాల్యూ, ఇలా మనం నేర్చుకునేవాళ్ళం. ఓకేనా. సో that's why we need to place all these replacements in this particular data structure called data structures. ఓకే, మైన్ అని ఎక్కడన్నా వాడారు అనుకో, ఇప్పుడు కస్టమర్ ఎప్పుడన్నా మైన్ వాడారు అనుకోండి, పేషెంట్ ఎప్పుడన్నా మైన్ వాడారు అనుకోండి, అక్కడ యువర్స్ అని రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, అది. తర్వాత రిప్లై. ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా మనం రిప్లై చేయాలనుకోండి, రిప్లై దేని నుంచి రావాలి? ఓకే, రిప్లై అనేది ఈ మూడు హెడ్జెస్, క్వాలిఫైయర్స్, రీప్లేస్మెంట్స్, ఈ మూడింటిని కలుపుకొని రిప్లై జనరేట్ చేయాలి. ఓకేనా. అప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, random.randint of 1,4 ప్రాబిలిటీ మనం తీసుకుంటాం. ఇఫ్ ప్రాబిలిటీ ఈజ్ 1 దెన్ random.choice of hedges, దీని నుంచి మనం ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, రిప్లై ఇస్తాము. లేదు కస్టమర్ ఇంకా విషయాలు చెప్తున్నాడు అంటే వాడు క్వశ్చన్ కూడా వేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు కస్టమర్ ఏమీ మాట్లాడలేదు అనుకోండి, అటు సైడ్ నుంచి ఏమీ రిప్లై రావట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఇలా చెప్పాలి, ప్లీజ్ టెల్ మీ మోర్, మీరు ఏం మాట్లాడట్లేదు ఇంకా చెప్పండి మీ గురించి. ఓకే, అదనమాట. లేదు కస్టమర్ ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, సార్ నాకు మా మదర్కి అస్సలు పట్టట్లేదు సార్ అని చెప్పి అడిగాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని రీఫ్రేమ్ చేసి క్వాలిఫైయర్స్లో నుంచి ఒకటి తీసుకొని, అలాగే చేంజ్ పర్సన్ అనే సెంటెన్స్ అంటే ఈ రీప్లేస్మెంట్స్లో నుంచి ఒకటి మార్చుకొని చెప్పాలి. ఎందుకు మీకు మీ మదర్కి పడట్లేదు అంటే, వై డూ యూ సే దట్ యూ అండ్ యువర్ మదర్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ ఆర్ గోయింగ్ వెల్ అనేది మనం రీఫ్రెష్ చేసి క్వశ్చన్ అడగాలన్నమాట. సో కాబట్టి కస్టమర్ ఏమీ రెస్పాన్స్ అవ్వనప్పుడేమో మీరేం రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఇంకా చెప్పండి మీ గురించి అని చెప్పి ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్లో నుంచి ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ డిస్ప్లే చేయాలి. కస్టమర్ ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాడు అనుకోండి, మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ని రీఫ్రెష్ చేసి వాడిని అడగాలి, ఎందుకు మీకు అలా అనిపిస్తుంది అనేది. ఓకేనామా.
అండ్ చేంజ్ పర్సన్ అంటే ఏంటి, ఐ బదులు యూ, మీ బదులు యూ, మై బదులు యువర్స్, ఇలా చేంజ్ స్పీచ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మార్చి చెప్పాలన్నమాట. ఓకేనా. సో చేంజ్ పర్సన్ ఈ ఫంక్షన్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు రీప్లేస్ ద వర్డ్స్ ఐ విత్ యూ, ఓకే, మీ విత్ యువర్స్ అలాగా. సో దానికి సంబంధించిన కోడ్ ఇది. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఏముండాలి, ఫస్ట్ greeting message, good morning, I hope you're well today, what can I do for you, this is the main statement. After that, while true, okay, తర్వాత sentence is equal to input. Now the sentence will be the patient will enter some sentence here, then based on the sentence it will try to answer the questions. Okay, ఆ క్వశ్చన్ ని మనం ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటాము. If sentence is equal to quit, the customer don't want to continue the conversation, then he will type quit అనగానే break, అక్కడతో బ్రేక్ అయిపోవాలి. సో నో నీడ్ టు అగైన్ కంటిన్యూ ద కాన్వర్జేషన్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ జనరేటింగ్ ద కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వీ ఫాలో ఇన్ బాట్స్ ఆల్సో. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ బాట్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఎక్కువగా ఇలాంటి బాట్స్ మీరు బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్లో చూస్తారు. ఓకే. సో బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్లో people are facing so many problems while using the banking application, then automatically this kind of statements can be helpful for solving the customer problem. Okay. So for each and everything customer care call చేసి మళ్ళీ అక్కడ వాడు కాల్ కనెక్ట్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేసి, ఓకే, ఆ వెయిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాడు చెప్పిన ఆన్సర్ విని మనం దాన్ని అప్లై చేయడం కన్నా ఈ బాట్స్ ఏం చేస్తాయంటే it will try to help you in this kind of situation. Okay. So I'll just show you the bots also. Okay. Wait a minute. So ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ చాట్ బాట్ ఇది. సో ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ టైప్ చేశాను, వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ అని. దెన్ ఇట్ విల్ షో యూ సమ్ డీటెయిల్స్. ఓకే. సో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హ్యాస్ సమ్ హోస్ట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్, ఆఫర్స్ యూ టు సమ్ క్రెడిట్ నీడ్స్. దెన్ యూ హ్యావ్ ఓకే అప్లై ఫర్ ద క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ దెన్ నో అబౌట్ మోర్. ఓకే, మీరు దీని గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇలా టైప్ చేయండి అని చెప్పి. సో ఇలాగ మీకు దీన్ని చాట్ బాట్స్ అంటారు. ఓకే. So whatever the question you have in your mind, you can simply type here. Okay. So if I forgot my password here, okay, so I'll just simply type a question, forgot my password. Okay. So I forgot my password and type chesanu, then it will ask you how to generate the password. ఓకేనా. సో ఇలాంటివన్నీ స్టెప్స్ కూడా ఇది చెప్పేస్తుంది అనమాట. సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏంటి, మనం అడిగిన క్వశ్చన్కి డైరెక్ట్గా ఇది ఆన్సర్ ఇస్తుంది. సో వీటినే చాట్ బాట్స్ అంటారు. ఇది వెబ్సైట్స్లో ఇలా కనిపిస్తుంది. జనరల్గా యాప్స్ అయితే కనుక మీకు చిన్న అప్లికేషన్ ఒకటి పక్కన ఉంటుందన్నమాట, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు చాట్ బాట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేమా. సో దీస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ ఆర్ డెవలప్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్, రైట్. సో hope you understood this program. And if you want to execute this program, just type it and execute in your Python IDE, so it will give the result. Okay. So that's it for this class. Thank you.